एक नामवर कहानीकार राजविंदर राजा फतेहगढ़ कोरटाणा उन्हां दा जिहड़ा हुणे हुणे कहानी संग्रह छपवाया गया है, उस दी असीं अज खुशी लै रहे हैं। लोक साहित्य अकादमी मोगा रजिस्टर उसनूं दी घुंड चुकाई करन दा सानूं इन्हां ने मान बख्शिया। ये जी हुण सजावट जिहड़ी तुसीं प्रधानगी मंडल दी देख रहे हैगे हैं, प्रोग्राम दा आगाज़ करन जा रहे हैं। ये साहित्यकार पाठकां दा नूं जी आया कहण प्रधान जी। दोस्तों, उंज तो मेरा ख्याल है तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ भी 2014 तो लैके असीं लगातार विकास के दौर च जा रहे हैं तो करोना भी आपदे पूरे विकास के दौर च हैगा। अज होर भी विकास बहुत कीता असीं इन्हां 6-7 सालां च। ते इस दौर दे विच अज इन्ने स्रोते लेखक ਸਾਹਿਤ रसीए इकट्ठे कर लेने, ये भी मैं समझदा भी साडी लोक साहित्य अकादमी का ये उस राह के उत्ते विकास के उत्ते ही सरगर्मी नाल चल रही है। इस दौर में भी असीं लगातार पिछले फंक्शन कीते सी। मैं बेनती कीती सी चटानी साहब नूं भी आपां हुण 30 सितंबर तक माफ़ी मंग लांगे सारिਆਂ ਤੋਂ, पर फिर मेरा ख्याल है राजविंदर राजा का जां तां बहुत नेड़ला जोड़ चढ़ गया उहदे ते, ते ये कहंदे नहीं आपां करना ही है इस ऐतवार नूं। बहुत थोड़े सीमित समय दे विच सद्दे पत्र भेजे गए, किताब सिर्फ देखण नूं मिली है। जिस तरह कहा राजविंदर राजे ने भी गन्ने की फसल वांगू, तो मैनूं लगदा किताब देखण नूं तां लगदा भी गन्ने की भरमी फसल है। हुण अंदर पढ़े तो पता लगूगा भी अजे मिठास आई है गन्ने च कि अजे कच्चे आ गए, किस तरह के है। हुण अजे मैं कह नहीं सकदा क्योंकि मैं देखे ही ने ये। तो तुसीं अज आए हो इस महामारी के दौर विच संकट सारे पार करके तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया लोक साहित्य अकादमी वालों। और तुहाडे विचार भी सुनांगे जिन्हां ने किताबां पढ़ियां ने, और डॉक्टर सुरजीत बराड़ ते कड़ियावी साहब होरां ने अपने विचार भी प्रगट करने ने। और मैनूं खुशी है भी साडे इस मोगे जिले दे विच जिथे साडे कोले पहलां कहानीकार ने, नावलकार भी ने, किशन प्रताप जी बैठे ने, और कड़ियालवी भी नावल के जगत में प्रवेश लगता भी कर गया। मेरे को नावल नहीं अजे आया। तो बहुत अच्छा जिला भी साडा साहित्य के पक्ष तो भी बहुत बरनाले जिले वांगू हुण एक हब बनती जा रही है साहित्य की, और चंगी गल है भी इत्थे साडे कोल एक होर कहानीकार है राजविंदर राजा। मैं उसनूं भी जी आया आखदा और तुहानूं सब नूं भी जी आखदा। अगली कार्रवाई सकत्तर साहब चलाउणगे। मेहरबानी। भी तुहानूं अज दी जिहड़ी रस्म है ये एक हैगी है घुंड चकाई दी। पहलां घुंड ही चकाउणगे, वो बाकी दा वेखांगे की हुंदा हैगा। ते गुरमीत कड़ियालवी जी। कार्ययोग प्रधानगी मंडल ते मेरे सामने बैठे सारे ही प्यारे दोस्तों, राजविंदर राजा की ये मैं दूसरी जिहड़ी आ पुस्तक पढ़ी है। इस तो पहला कमाद वाला खेत जिहड़ी मैं किताब जिहड़ी पढ़ी सी, इन्हां ने इन्हां शब्द भंडार विच वरतिया, वो बहुत सारा ज्ञान जिहड़ा इन्हां नाल गल्लां करदिआं मैं भी हासिल कर लूँगा। मैं अपने साथी नूं इस मौके ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। हाँ जी, हुण ओके कहानीकार जसवीर कलसी जी नूं बेनती है कि वो किताब बारे राजा जी दे कुछ बोलणगे। कलसी जी। बहुत ही सत्कारयोग दोने पासे बैठे ही बहुत प्यारे हो। कहानीकार राजविंदर सिंह राजा इस 21वीं सदी के साल 2020 के समय अपने नवें ते गिणती वजों तीजे कहानी संग्रह शिकली दी 8 कहानियां विच मध्य वर्ग के जट किसान दे खेती बारे, विदेश जाके प्रवासी बनने बारे, बच्चों के विहार तो बेगानी की गई बजुर्ग अवस्था बारे अते पछड़ी श्रेणी के दस्तकारी काम बारे वस्तु यथार्थ का गल्प बिंब सिरजदा है। इस गल्प बिंब नूं सिरजण समय उसका फोकस वधेरे करके प्राचीन समय दे उस मनुख जो एक दूजे के काम आउंदे सन
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਠੁੱਕਦਾਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਬਾਟੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਟੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਹੱਸੇ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਆ ਕੀ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ दारू ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਟੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਾ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿਉਂ ਜੱਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਅੰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਪਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਤਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਬੌਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਕੋ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਖਾਇਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਲੀੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਿਕਲੀ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਮੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਘੜਿਆਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਰਨਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਸੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੰਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਿਕਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੋ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਜੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਵਰੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਰੋਟਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22-23 ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40-40 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਾਜ ਦੇ ਕੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਕਲੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ, ਸਰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਦ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋਤਰੀ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੈਦ ਆ, ਉਹ ਸਲੋਤਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਪਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਪਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਦ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 2018 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਨੇਰ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਢਿੱਡ ਖੇਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਪੀਲਾ ਪਰਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੀ ਭਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਪੀਲਾ ਪਰਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਰਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ। ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਜਾਮਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੜਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਨਾਮਾ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨਾਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਸ਼ਿਕਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।